Hello everyone, good afternoon. Good afternoon all. आज आपण एक सरप्राईज टेस्ट घेणार आहोत. मी मागच्या आठवड्यातच तुमची सांगितली होती सरप्राईज टेस्ट. आठवते का? मृणाल, आदित्य, अक्षय. सरप्राईज टेस्ट म्हणले की लेफ्ट करायची नाहीये मीटिंग. 60 पार्टिसिपेंट्स दिसत आहेत मला इथे. ओके. सो आपण आधी लेक्चर घेऊयात मला वाटते आणि नंतर शेवटच्या 15 मिनिटांमध्ये टेस्ट घेऊयात. ठीक आहे. चालेल का? आताच टेस्ट घ्यायची आधीच. इम्युन सेल्स या टॉपिकवर आपण टेस्ट घेणार आहोत. मी तुम्हाला काही आपली जी पीपीटी आणि नोट्स किंवा पीडीएफ सुद्धा शेअर केलेले आहेत. वाचल्या का? बघितल्या का सगळ्यांनी ओपन करून गुगल क्लासरूम? बघितलं का? मटेरियल चेक करताय का? स्टडी मटेरियल ग्रुपवर तुमच्या क्लासरूमवर जे दिलं जातं तुम्हाला शेअर केलं जातं. बरेच दिवस झाले. मी मागच्याच आठवड्यात घेणार होते, या सुरुवातीलाच घेणार होते, पण कोणाचा तरी मला फोन आला की तुम्हाला काहीतरी काम होतं वगैरे आणि त्यामुळे तुम्हाला जमणार नाहीये वगैरे, तर मी 2-4 दिवस पोस्टपोन केली. याचा अर्थ ती कॅन्सल झालेली नाही. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the calculations for median, and then सो पीपीटी दिसतीये सगळ्यांना? Yes, ma'am. In last lecture we have seen the median. It is the another type of measure of central tendency. It is the middlemost value of the data series or data distribution. Okay, so there are two types of the data: group data and ungrouped data. So there are different formulas for the calculation of median for group data and ungrouped data. Also, the median, it depends on the number of values or number of observations in data series. That is, if number of observations, that is, if n are odd number, then here we have to use the formula n by 2. Okay, to find out the middle value of the sequence. And if the data or number of observation are even, then we have to take the average or the mean of middle two values. And so to find out the two middle values, we can use n by 2 and n by 2 plus 1. Okay, we have to find out the two middle values. So the first middle value, it can be find out by n by 2, and the second middle value will be n by 2 plus 1. So after finding these two middle values, we have to take the mean or average of these two middle values, and then we can decide, or we can compute, or we can calculate the median of the data series. इथपर्यंत लक्षात आलं? लक्षात आलंय का इथपर्यंत? Then next, we have seen the merits, demerits of the median. Then also we have seen
the calculation of median or computation of median for ungrouped data. Ungrouped data. If there are n number of observation and if n is odd, then we have to use this formula, that is n by 1 divided by 2, or that is n plus 1 divided by 2 will be the middle value of the data. And if n is even, then we have to find out the two middle values by formula n by 2 and n by 2 plus 1, and then take the mean or the average of these two middle values. So these calculations or these formulas are used for the ungrouped data or discrete data. Then next, we have seen the examples. This is odd number example, even number example. Then calculation for median for group data. So the group data, it will be discrete group data or continuous group data. So first of all, we will see discrete data. So this for calculation of median for discrete group data. First step is we have to arrange the data in either ascending or descending order of magnitude. After arranging the data, we have to make or construct the table. So this table it consists of observations, then corresponding frequencies, and third column will be cumulative of cumulative frequencies. So cumulative frequency, what is the cumulative frequency? Cumulative frequency of any class interval or corresponding class is the sum of all the frequency up to and including that class. म्हणजे ज्या क्लासची आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढायची, ज्या करस्पॉन्डिंग क्लासची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बघायची आहे, कॅल्क्युलेट करायची आहे, त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी प्लस त्याचे जे प्रिसिडिंग क्लासेस आहेत किंवा प्रिव्हियस क्लासेस आहेत त्या सगळ्यांची सम. येतं लक्षात? म्हणजेच काय? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आलं लक्षात? देन median can be calculated by formula, that is median is equal to n plus 1 divided by 2. So this formula gives the middle value, and middle value, the magnitude of this middle value will be the median of that particular data. So here n that is number of frequencies, or you can say the summation of frequency. Example बघितलं तर example आठवते का बघा. Here observations and frequencies are given. So first column where observations are arranged in ascending order. So in next column the corresponding frequencies to that particular observations are given or have written. Okay, and third column in which we have calculated the cumulative frequencies. आपण कालच्या लेक्चरला बघितलं हे example. Cumulative frequencies वगैरे calculate करायचे. Then we have to put the values in formula. First of all, we have to decide. We have to know the number of observations. The number of observations are, that is n is equal to 122. So 122 it is the even number. So for even number data, we have to find out the two middle values of the data series. After finding the two middle values, we have to take the mean or the average of these two middle values, and it is 61.5. So here we have to find the 61.5 value in data. So this 61.5 value, it lies between the class, that is 40 to 66. Okay, it lies between the 40 to 66, and so the median of the data is 150. As 60 जनरली जो आपल्याला अप्पर लिमिट आहे त्या अप्पर लिमिट कन्सिडर करायचं ऑब्झर्वेशन, म्हणजे त्या अप्पर लिमिटला जी करस्पॉन्डिंग क्लास असेल किंवा करस्पॉन्डिंग ऑब्झर्वेशन असेल तो त्याचा मेडियन म्हणून कन्सिडर करणार. ओके, सो 40 to 66 हा जो क्लास आपण कन्सिडर केला की ज्याच्यामध्ये 61.5 व्हॅल्यू येणार आहे. सो ह्या क्लासचा अप्पर लिमिट काय आहे? 66. सो इट बिलॉंग्स टू 150. सो मेडियन ऑफ द क्लास इज 150. आलं लक्षात इथपर्यंत? This example is also have been solved yesterday. Then now let's see the calculation of median for continuous group data. So what is mean by continuous group data? Group data means here we have a lot of observations. So these observations are classified or they are grouped into
different class intervals. So here the data, it consists of class intervals. Class intervals म्हणजे काय, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 असे class intervals केलेले असतात. And these class intervals have lower limit and upper limit, 10 to 20. So 10 is a lower limit, 20 is the upper limit. आलं लक्षात इथपर्यंत? सो प्रत्येक क्लास इंटरव्हलला लिमिट्स असणार आहेत 10 to 20. म्हणजे 10 to 20 च्या दरम्यान जी ऑब्झर्वेशन्स असतील, दिस ऑब्झर्वेशन्स फॉल विदिन द this class interval. Okay, so after here the data is given in the form of frequency table with class intervals. In next step, the cumulative frequencies are found out for the each value. जसं आपण मागच्या एक्झाम्पल मध्ये बघितलं की आपण प्रत्येक ग्रुप साठी किंवा प्रत्येक ऑब्झर्वेशन साठी जी फ्रिक्वेन्सी दिली होती त्या फ्रिक्वेन्सी वरून त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली. सो हियर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द cumulative frequency for each class interval. Okay, then after determining cumulative frequency, the next step will be the calculation or finding of median class. We have to find out the median class. Okay, आता median class म्हणजे काय, तर साधारण आपली क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जर n आली असेल, n म्हणजे त्याची जे आपण क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीची शेवटचा नंबर जर कन्सिडर केला, सपोज 100 आला असेल, म्हणजे थोडक्यात काय असतं तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन ती सम करतच आपण आलेला असतो खाली, आधीच्या व्हॅल्यू मध्ये पुढची व्हॅल्यू, पुढची आधी, त्याच्यानंतर पुन्हा आधीच्या व्हॅल्यू मध्ये पुढची, असं सम करत करत ऍडिशन करत करत आपण लास्ट जो नंबर मिळेल एन नंबर, तो काय असणार आहे, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन. ओके, सो त्या n/2 जर अप करून घ्यायचं, सपोज 100 n आला असेल, आपल्याला टोटल पूर्ण आली असेल फ्रिक्वेन्सीची जी समेशन घेतली ती जर 100 आली असेल तर n/2 काय असेल 50. मग हा 50 नंबर कुठल्या क्लास मध्ये येतोय, कुठल्या क्लास इंटरव्हल मध्ये येतोय, तो क्लास म्हणजे काय असणार आहे, मेडियन क्लास. आलं लक्षात? सो वी हॅव टू फाइंड मेडियन क्लास हियर. देन आफ्टर फाइंडिंग द मेडियन क्लास वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला. That is, we have to put the different values in this formula. Let's see what is the formula. Formula, that is for median, it is m. M is equal to L plus n/2 minus C divided by Fm into I. M म्हणजे काय, median. L म्हणजे lower limit of class in which the median class lies. Okay, आपण median class कसा find out करायचं ते बघितलं. त्याच्यानंतर n, that is total number of frequencies. C, that is cumulative frequency of the class preceding the median class. आपण जो median class ठरवलाय त्याच्या आधीच्या क्लासची cumulative frequency म्हणजे काय, C. त्याच्यानंतर Fm, it is the frequency of class in which the median lies. म्हणजे median class जो आपण ठरवलाय त्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे Fm. आणि I, it is the width of the class interval. Width of the class interval means what? Suppose class interval आहे 10 to 20. सो ह्या क्लास इंटरवलची विड्थ किती झाली, 10 झाली. 20 minus 10, 10. लक्षात, नेक्स्ट क्लास इंटरवल असेल 20 to 30. सो त्याची क्लास विड्थ किती झाली, 30 minus 20 is equal to 10. सो विड्थ, क्लास विड्थ लक्षात आलं, दॅट इज अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्लास. सपोज क्लास इंटरवल्स आहेत 3 to 3.5, 3.5 to 4, 4 to 4.5. So what is the width of the class interval? It will be 0.5. Understood? So हा फॉर्म्युला समजला सगळ्यांना. आपण जेव्हा ऍक्च्युअली एक्झाम्पल सोडवू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल, पण हा आतापर्यंत समजला फॉर्म्युला काय आहे. आवाज येतोय का सगळ्यांना? फॉर्म्युला समजलाय का? येस मॅम, समजला. ठीक आहे. Now let's see example. So find the median for the data which consists of weight of the 590 infants born in the hospital in 1 year. So in first column the weight of the infant in kg is given. There are class intervals, that is 2 to 2.5, 2.5 to 3, 3 to 3.5, 3.5 to 4, 4.2, 4 to 4.5 and above. And in next column there are number of infants are given, that is the frequency. Okay, so
we have to calculate the median for this data. So first of all, we have to construct we have to prepare the table. The table, in table, the first column, it consists of observations, that is weight of the infants in kg. The observations, they are divided into class intervals. So in first column, the class intervals are given, that is 2 to 2.5 and so on. The next column, it consists of number of infants. म्हणजे साधारण 2 to 2.5 ह्या ऑब्झर्वेशन मध्ये किती इन्फंट्स येतात तर 37. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकतो, 37 ही फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, किती वेळा ते ऑब्झर्वेशन आपल्याला दिसतंय. साधारण 2 ते 2.5 किलो वजन आहे अशी इन्फंट्स किती आहेत तर 37. म्हणजे 37 ही काय झाली त्याची फ्रिक्वेन्सी झाली. 2.5 ते 3 केजी वेट असलेले इन्फंट्स किती आहेत 117. सो 170 ही त्याची काय झाली frequency झाली. Okay, so second column, it consists of the frequencies, okay, of corresponding class intervals. And third column, it consists of cumulative frequency. So here we have to calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency कशी calculate करायची आपण काल बघितलं होतं. सो 37 आहे तसाच घ्यायचा, कारण का 37 म्हणजे 2 to 2.5 ह्या क्लासच्या आधी कुठलाही क्लास नाहीये, त्यामुळे आहे तशीच आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी ऍज अ क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हणून घेऊन घेणार. ओके, नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी फॉर सेकंड ग्रुप. सो हियर 37 plus 117 is equal to 154. That is the frequency of that class plus the frequency of previous classes. So 37 plus 117 is equal to 154. So cumulative frequency of third class, that is 3 to 3.5. Here we have to add 154 to 207. That is the frequency of that particular class plus frequency of previous classes. So frequency of previous, cumulative frequency of previous class किती येते ती 154. So 154 plus 207 361. असं आपण cumulative frequency काढत गेलो आणि लास्ट जो नंबर आलाय तो आलाय 590. जसं आपण बघितलं की टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन किती आहेत 590. किती इन्फंट्सचा स्टडी केला गेलाय 590. सो हियर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, दॅट इज एन, इज 519. इथे लक्षात 590. समजलं का? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट द मेडियन क्लास. फॉर दिस वी divide this 590 divided by 2. Okay, so is equal to 295. N by 2, that is 590 divided by 2 is equal to 295. So this value is used to find out the median class. So 295 आता कुठल्या क्लास इंटरवल मध्ये येते ते फाइंड आउट करायचं. कोणत्या रेंज मध्ये येते, साधारण 154 ते 361 ह्या इंटरवल मध्ये तुम्हाला दिसेल, ह्या दोन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज मध्ये. इथे लक्षात, इथं ती कुठेतरी व्हॅल्यू असणार आहे 295. मग ह्या जो क्लास आहे किंवा हा जो रेंज आहे त्याची जो अप्पर लिमिट असेल त्याला करस्पॉन्डिंग जो क्लास असेल तो काय झाला मेडियन क्लास. सो मेडियन क्लास इथला काय ठरला आपला 3 to 3.5 हा काय झाला मेडियन क्लास झाला. समजतंय का सगळ्यांना मेडियन क्लास कसा फाइंड आउट केला? सुरुवातीला काय केलं, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढून घेतली, त्याच्यानंतर जी टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहेत 590. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये काढता काढता जो शेवटचा नंबर असेल इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. ओके, सो वी हॅव टू डिवाइड this 590 by 2. Answer will be 295. So 295, it lies between the 154 to 361. So 361, it is the upper limit of that class and it belongs to class interval, that is 3 to 3.5. So here we have decided our median class, that is 3 to 3.5. Okay, समजला हा point? This is our median class. आता ह्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला व्हॅल्यूज त्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायच्या. सो फॉर्म्युला इज m इज इक्वल टू l प्लस n बाय 2 मायनस c डिवायडेड बाय fm इंटू i. सो l, व्हॉट इज द l? l इज द लोअर लिमिट ऑफ मेडियन क्लास. सो व्हॉट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मेडियन क्लास? दॅट इज 3. सो वी पुट द व्हॅल्यू 3. देन n बाय 2, दॅट इज 295 मगाशीच कॅल्क्युलेट केलं. c means cumulative frequency of, कुणाची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी करायची कॅल्क्युलेट फॉर्म्युला मध्ये आठवते का? प्रिव्हियस क्लास ऑफ मेडियन
ज्या क्लासमध्ये मेडियन क्लास म्हणून जो आपण कन्सिडर केलाय त्या मेडियन क्लासच्या प्रिव्हियस क्लासची आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी करायची. सो आपला मेडियन क्लास कुठला आहे 3 to 3.5. त्याचा प्रिव्हियस क्लास कुठे 2.5 to 3. त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती येते 154. सो पुट द व्हॅल्यू 154 divided by 207. 207 means it is the frequency of median class. So what is the frequency of median class? 207. 3 to 3.5 चा median हा median class आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 207. त्यामुळे ती व्हॅल्यू आपण इथे फॉर्म्युल्यामध्ये पुट केली इनटू I. I means class width. सो क्लास विड्थ किती आहे 0.5. 3 to 3.5 आहे म्हणजे अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. 3.5 minus 3 is equal to 0.5. So here we get the class width 0.5. So by solving this equation, we get the value that is 3.334. So our median, or we have calculated the median for this data is 3.34. समजला का इथपर्यंत कसं कॅल्क्युलेशन केलं? समजलंय सगळ्यांना? अनम्यूट होऊन सांगा पटकन. तर परत रिपीट करायचं एक्झाम्पल बघायचं काय काय केलंय. नो नीड मॅम. रिपीट करू ना. ओके. सो हियर we have calculated the median. We have to calculate the median for continuous group data. So what is the continuous group data? Continuous group data is arranged into class interval. Okay. सो नेहमी तुम्हाला जेव्हा ह्या टाईपचे एक्झाम्पल असेल तेव्हा जो डेटा असेल तो डेटा हा क्लास इंटरव्हल्स मध्ये दिलेला असणार आहे. समजतंय? आणि मग त्याची ऑब्झर्वेशन किंवा फ्रिक्वेन्सीज असणार आहे. समजतंय? हे जे दिले ते काय फ्रिक्वेन्सी आणि ही काय ऑब्झर्वेशन. समजतंय? 590 इन्फंट्स यांच्यावर स्टडी केला गेला की त्यांचं वेट किती आहे आणि ते वेट मध्ये त्याचे क्लासेस तयार केले कारण का 590 ऑब्झर्वेशन दीज आर टू मच ऑब्झर्वेशन्स आणि मग ते आपण हँडल 1 by 1 हँडल करू शकत नाही. येते लक्षात त्याचं मेडियन काढायचं असेल तर एवढे ऑब्झर्वेशन तुम्ही असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करा आणि मग त्यातला मिडल पॉइंट काढा. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो ही ऑब्झर्वेशन काय केली क्लास इंटरव्हल्स मध्ये डिवाइड केले. सो दिस इज नोन एज द कंटिन्युअस ग्रुप डेटा. ओके. Then for the calculation of the median, we had to construct or we have to prepare the table. So first column, it contains class intervals. In next column, there will be frequencies which I have given in the example. And in third column, we have to calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency सोपं आहे. समजलंय कसं घ्यायला कशी कॅल्क्युलेट करत जायचं. आधीची फ्रिक्वेन्सी ही पुढच्या क्लासमध्ये ऍड करत जायचं. आधीच्या सगळ्या क्लासेसची फ्रिक्वेन्सी प्लस त्या पर्टिक्युलर क्लासची फ्रिक्वेन्सी यांची सम करायची आणि लक्षात असे पुढे पुढे ऍड करत गेलो की आपल्याला काय मिळणार आहे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. सो पहिल्या क्लासची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 37, दुसऱ्या क्लासची 154, तिसऱ्या क्लासची 361, 516, 564 अँड 519. सो जी लास्ट व्हॅल्यू मिळेल इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. सो नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत 590. ओके. सो we have to decide the median class. आपल्याला median class यातला ठरवून घ्यायचा आहे कोणता असू शकतो पॉसिबल median class. तर त्याच्यासाठी आपल्याला 590 ला 2 ने डिवाइड करून घ्यायचं. सो 590 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 295. आता ही 295 कुठल्या क्लास मध्ये आहे हे क्लास इंटरव्हल मध्ये आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी यूज करायची. सो 295 इट लाईज बिटवीन द 154 अँड 361. ह्याच्या दरम्यान ही 295 व्हॅल्यू कुठेतरी येणार आहे. आणि मग ह्या जी रेंज आहे हा जो क्लास आहे त्याचा जो अप्पर लिमिट आहे म्हणजे 361 इट बिलॉंग्स टू क्लास इंटरव्हल 3 to 3.5 आणि त्यामुळे आपला मेडियन क्लास कुठला झाला 3 to 3.5. आता ह्याच्याशी रिलेटेड ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्या. त्याच्यासाठी आपल्याला लोअर लिमिट लागेल. लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास किती आहे 3. क्लास विड्थ काढावी लागेल. क्लास विड्थ इथे एच म्हटलंय क्लास विड्थ म्हणजेच आय सुद्धा त्याच्यासाठी वापरलं जातं. सो क्लास विड्थ किती आली 3.5 मायनस 3 इज इक्वल टू 0.5. सो क्लास विड्थ 0.5 आली. ओके. देन एफ एम म्हणजे काय
द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मेडियन क्लास. मग ह्या मेडियन क्लास म्हणजे 3 to 3.5 हा जो मेडियन क्लास आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 207. त्याच्यानंतर सीएफ म्हणजे काय तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रिव्हियस क्लास और द क्लास बिफोर द मेडियन क्लास. मेडियन क्लासच्या आधीचा जो क्लास आहे त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आपल्याला वापरायची आहे. सो हा मेडियन क्लास आहे 3 to 3.5. त्याच्या आधीच्या क्लासची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती 154. सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्या. सो वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ मेडियन. सो हिअर वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द मेडियन फॉर कंटिन्युअस ग्रुप डेटा. समजलं का इथपर्यंत? एक्झाम्पल समजले सगळ्यांना? हे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, सोडवा. सोडवणार का? एक्झाम्पल सोडवताय? किती वेळ लागेल बघा, 5 मिनिटं दिलीत तुम्हाला. 5 मिनिटांमध्ये एक्झाम्पल सोडवा. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? एक्झाम्पल दिसतंय सगळ्यांना? रेश्मा मॅम दिसते. दिसते ना? सो ओके. सॉल्व्ह करा. 5 मिनिट तुम्हाला देते हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. आताच समजलं का एक्झाम्पल सगळ्यांना? एक्झाम्पल समजलंय का? एक्झाम्पल नसेल समजलं तर पुन्हा विचारा, पुन्हा रिपीट करू. अदरवाईज तुम्ही हे सॉल्व्ह करायचं. ओके, हा ठीक आहे. एक 5 मिनिटात सॉल्व्ह करा. सिंपल आहे. फक्त क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी टेबल व्यवस्थित तयार करा. क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी तयार काढा आणि नंतर फॉर्म्युला. फॉर्म्युला माहितीये ना? लिहून घेतला का फॉर्म्युला? फॉर्म्युला लिहून घेतला का? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली सगळ्यांनी? नोटबुक ठेवायची जवळ. तुमची जी टेस्ट घेणार आहे आता शेवटच्या 10-15 मिनिटात, त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला नोटबुक लागेल. सौरव काय प्रेझेंट करतोय? दुसरं असं की तुमच्या ज्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज मी परवा सांगितल्या, त्याच्यानंतर
शांत झालात सगळे? विचार करायचा थांबवला का? अजून त्या थोड्याशा रिफाईन करा म्हणलं होतं आणि मायक्रोशी रिलेटेड असलेल्या कन्सेप्ट आम्हाला सांगायच्यात. उद्याच्या लेक्चरला सांगणार का? केला की नाही विचार? एक आठवडा झाला मला वाटते आता. मृणाल कांबळे, अस्मिता, अक्षय, दुर्गा, झालं का सॉल्व करून? मानसी, झालं सॉल्व करून? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली का? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करून झाली? फॉर्म्युला आहे का तुमच्याकडे का पुन्हा दाखवायचा आहे? फास्ट आपल्याला पुन्हा टेस्ट पण घ्यायची एक 10 मिनिटाची. कुठपर्यंत आलाय सॉल्व करताना? ओके. सानिका कारंजकर, शी इज द फर्स्ट टू गिव्ह आन्सर. फातिमा, फॉर्म्युला आहे ना मगाशी लिहून घेतला ना सगळ्यांनी? चला फास्ट. बघायचं का एक्झाम्पल आता कसं सोडवायचं आहे? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढली का? का वेळ हवाय अजून? हवाय का वेळ? मेडियन क्लास ठरवला. मेडियन क्लास किती आला? कोणता आला? फास्ट आन्सर द्या. मेडियन क्लास कोणता आला याच्यातला? दिस इज क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी इथे कॅल्क्युलेट केलेली दाखवते. बरोबर आली का बघा तुमची सगळ्यांची? नंतर मेडियन क्लास कोणता कॅल्क्युलेट केला? फातिमा, कोणता आला मेडियन क्लास? ओके, प्रज्ञाने आन्सर आले 15 to 19. करेक्ट आहे का? 76 डिवायडेड बाय 2. आपल्याला इथे काय करावं लागेल? 76 डिवायडेड बाय 2. एन किती आला आपला इथे? 76 आला. सो एन बाय 2 किती येईल? 76 डिवायडेड बाय 2. 33 नाही 33 नाही सॉरी 15.48 मेडियन आलाय. 15.48.
आन्सर Last आलाय का answer. मेडियन? ओके 48. 15.48. सो आधी मेडियन क्लास किती काढला तुम्ही? मॅम आन्सर काय येतो? 76 डिवायडेड बाय 2. किती आला आन्सर बघा? 38 मिस. 38. 38. मग 38 कुठं व्हॅल्यू आहे? 38. 13 to 39. आलं लक्षात? ह्या रेंज मध्ये इथे येते. ओके, सो 39 that is upper limit. It belongs to this class. So this is our median class 15 to 19. माझ्याशी रिलेटेड सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायच्या. सो एल विल बी द 15. त्याच्यानंतर n बाय 2 किती आलाय? 38 आलाय. मायनस सी किती येईल? क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रिव्हियस क्लास म्हणजे 13 आणि डिवायडेड बाय फ्रिक्वेन्सी ऑफ मेडियन क्लास म्हणजे डिवायडेड बाय 26 आणि इंटू आय म्हणजे काय? क्लास विड्थ. किती येईल क्लास विड्थ? 4. आलं लक्षात? इथे बघा दिल्यात व्हॅल्यूज. एन किती आहे? 76. एल लोअर लिमिट 15. एच म्हणजेच आय विड्थ ऑफ द मेडियन क्लास किती आली? 4 आली. त्याच्यानंतर एफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ क्लास वेअर मेडियन ऑकर्स किती आली? 26 आली. आणि क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रिव्हियस क्लास इट इज 13. ह्या व्हॅल्यू सगळ्यांनी बरोबर काढल्या का? आता ह्या व्हॅल्यूज ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये भरा आणि कॅल्क्युलेट करा. समजलं? आन्सर किती आलाय? 15.48. ओके, आलंय सगळ्यांचं? आलं का सगळ्यांचं? चला, ज्यांची जरा वेगळी आन्सर्स आहेत त्यांनी आता चेक करा आणि उद्या पुन्हा मला सांगा. ओके, आता आपण टेस्ट घेऊयात. आपल्या टीवायच्या क्लासवर मी एक गुगल लिंक टाकलेली आहे गुगल डॉक्सची. बघितली का सगळ्यांनी? तुमचा व्हॉट्सअप ग्रुप ओपन करा. आणि जे आता लेफ्ट होत आहेत त्यांना त्यांचे मार्क्स डिडक्ट होणार आहेत. इथे लक्षात 60 पीपल्स आहेत, मगाशी 63 होते. सो तुम्ही लिंक ओपन करा आणि लिंक ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक पझल दिलंय. ते पझल फास्ट तुमच्या पेपरवर, नोटबुक असेल किंवा ब्लँक पेपर असेल त्याच्यावर सोडवायचंय. शेवटच्या एक 5 ते 10 मिनिटांमध्ये, जी 10 मिनिटं शिल्लक आहेत त्या 10 मिनिटांमध्ये तुम्ही हे पझल फास्ट सोडवायचं आहे. ओपन झालं का सगळ्यांना? मनाली, अक्षय, झालं का ओपन? पझल ओपन झालंय का सगळ्यांना? पझल ओपन झालं सगळ्यांना? हो मॅम झालंय. हा, फास्ट सोडवा. एक 10 मिनिटांमध्ये तुमच्या नोटबुक मध्ये सोडवायचंय. इव्हन सेल्स, जर तुम्ही नोट्स वाचल्या असतील, पीपीटी बघितली असेल किंवा लेक्चर्स व्यवस्थित केले असतील तर खूप इझी आहे ऍक्च्युली. ऍक्च्युली काय दिलंय बघा, त्याच्यामध्ये सेल्सची नावं विचारलीत, म्हणजे फंक्शन किंवा त्यांच्या लोकेशन्स वरून तुम्हाला त्या त्या सेलची नावं लिहायची आहेत. त्यांचं फंक्शन किंवा त्यांचं लोकेशन विचारलं असेल त्याच्यावरून वी हॅव टू राईट द नेम्स ऑफ द सेल्स. सौरव काय करतोय? काय प्रेझेंट करतोय? अक्रॉस अँड डाऊन.
तुमचा कॅमेरा ऑन करा सगळे, आणि ज्यांचं होईल त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये डन म्हणून टाका. आपली टेस्ट चालू आहे. सुरुवातीला मी विसरले सांगायचं की कॅमेरा ऑन करायचा एक शेवटची 5 मिनिटं. काही हरकत नाही, चालू करा. सौरव, मृणाल, संयुक्ता, रेश्मा, फास्ट करा. चला करा सगळ्यांनी. तुमचे मार्क्स डिडक्ट होतील बरं का. कॅमेरा ज्यांचा चालू नाही त्याला ग्रेडिंग आहे. तुम्ही आता जी टेस्ट देताय त्याचे इव्हॅल्युएशन किंवा इंटरनल साठी त्याचे मार्क कन्सिडर होऊ शकतात. त्यामुळं फास्ट कॅमेरा चालू करा, ऑन करा. ऑन ठेवायचा आहे. अक्षय, ऋतुजा लोहार, संयुक्ता, साक्षी, सानिका. तन्वी काळे, तन्वी निकम. You have to write the names of the cells having particular function or residence at particular tissues. आणि ह्याची ही जी टेस्ट सोडवून झाली
की त्याचा एक फोटो काढायचा आहे. तुमच्या ज्या नोटबुकवर तुम्ही सोडवलेला असेल त्याचा फोटो आजच्या काढायचा आहे आणि तो फोटो तुम्हाला आपल्या गुगल क्लासरूमवर पोस्ट करायचा आहे. क्लासवर्क मध्ये तुम्ही गुगल क्लासरूम ओपन केली की क्लासवर्क मध्ये जायचंय की जिथे वेगवेगळे मटेरियल पोस्ट केलेले आहेत, क्विज असतील, असाइनमेंट्स असतील, तिथे इमेन्स सेल हा टॉपिकला क्लिक करायचंय. इमेन्स सेल क्लिक केलं की तुम्हाला ही जी टेस्ट आहे, आजचं जे पझल दिलेलं आहे तिथे पोस्ट केलेलं आहे, तिथूनही तुम्ही लिंक ओपन करू शकता. जे आज लेक्चरला नसतील त्यांना सांगा आणि तिथून तुम्ही तिथं तुमचा जो फोटो असेल, तुम्ही जे सॉल्व्ह केलेला आहे पझल, त्याचा एक फोटो घ्यायचा आणि तो फोटो तिथे अपलोड करायचा. आणि त्याची ड्यू डेट आजच आहे. आजच्या नंतर उद्या सबमिट केलं तर ते ऍक्सेप्ट करणार नाही. त्यामुळं जेवढ्यांचे आज अपलोड होतील तेवढ्यांचेच मार्क्स त्यांना ग्रेड मिळतील, ग्रेडिंग होईल किंवा मार्क्स दिले जातील. बाकी ज्यांना मार्क्स मिळणार नाहीत. आणि तसंही सगळ्यांचा एक एक मार्क डिडक्ट केलेला आहे ऑलरेडी कॅमेरा ऑन न केल्यामुळे. 10 पॉइंट्स आहे, त्यातला 1 पॉइंट तुमचा ऑलरेडी सगळ्यांचा डिडक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, झाली का सॉल्व करून? कुठपर्यंत आलाय भारती? मृणाल, शिवानी, तुमचं 3rd लेक्चर होणार आहे, त्याच्या आधीच कंप्लीट करा. समजा राहिली तर लेक्चर झाल्यानंतर सॉल्व करायची आणि मग त्याचा फोटो पोस्ट करायचा. नेक्स्ट लेक्चरला सॉल्व करत बसायचं नाही. ठीक आहे, आपण इथे स्टॉप करूया. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर चालू होईल. पझल सॉल्व करा, त्याचा एक फोटो गुगल क्लासरूमवर अपलोड करायचा. हे तुमचं 3rd लेक्चर झाल्यानंतर करायचं आहे, लगेच करायची गरज नाही. ओके, बाय.